తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అన్ని పార్టీలని సంప్రదించి ఒక ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిగా ముందుకు పోవాలి, తెలంగాణ ప్రజలు రైతులకి మేలు చేయడానికనే మా ప్రభుత్వ ఉద్దేశం కూడా ఈ యొక్క అఖిలపక్ష సమావేశం ద్వారా ప్రజలందరికీ తెలియజేస్తున్నాం. సో సీఎం గారు, విత్ యువర్ పర్మిషన్ విల్ స్టార్ట్ ది ప్రెజెంటేషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఈ ప్రెజెంటేషన్ లో గోదావరి నది మరి ఈ రాష్ట్రానికి ఎక్కడ ఎంటర్ అవుతుంది, ఏ ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి, తెలంగాణ నుంచి ఆంధ్ర ఎక్కడ ఎంటర్ అవుతుంది, ఆంధ్రాలో ఏం ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి, ఆ తర్వాత సముద్రంలో ఎక్కడ కలుస్తున్న విషయాన్ని తెలియజేస్తాం. స్కోప్ ఆఫ్ ద స్కీమ్ అంటే ఈ బంకచర్ల స్కీమ్ లో వాట్ ఇస్ ద స్కోప్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్, ఇండెక్స్ మ్యాప్ ఆఫ్ ద స్కీమ్, ఆ స్కీమ్ యొక్క ఇండెక్స్ మ్యాప్ కూడా మీకు చూపిస్తాం. అదేవిధంగా ఈ ప్రాజెక్ట్ విషయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ప్రీ ఫీజిబిలిటీ రిపోర్ట్ సమర్పించారు. దే హావ్ సబ్మిటెడ్ ద ప్రీ ఫీజిబిలిటీ రిపోర్ట్ విచ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హెస్ ఫార్వర్డెడ్ టు us and all Godavari co-basin states, asking us for inviting our comments on this. So then, what in our view are the violations of law and of AP Reorganization Act? What are the violations of Godavari Water Dispute Tribunal Award? What are the observations of Central Water Commission, CWC and NWD on water availability? What are our concerns about the scheme? What are the steps we have taken so far? And what is the way forward? Next. About the Godavari River, all of you are very familiar, but I'll just repeat a few main points. It's a river in the Deccan Plateau and the second largest river in India after the Ganges. River originates in the Western Ghats near Triambakeshwar in the Nasik district of Maharashtra at an elevation of 1067 meters. River is 1465 kilometers long and flows through Maharashtra, Telangana and Andhra Pradesh until it empties into Bay of Bengal. Catchment contribution is from the states of Maharashtra, Karnataka, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Odisha, Telangana and Andhra Pradesh. Principal tributaries include rivers Pravara, Purna, Manjira, Maner, Penganga, Varda, Vainganga, Pranahita, Indravati, Seeleru and Sabari. River enters the Telangana state near Kandakurti village, Ranjal Mandal, Nizamabad district. Next. You want to do the Google map? Okay. Now, Mr. Prasad, who is the Deputy Director of the Godavari Water Division, will show the flow of the Godavari River on the Google map and also explain the existing projects on the in Telangana. Good evening, respected sirs and madams. I am Subramanian Prasad, Deputy Director, Godavari River Basin from the Office of Interstate. So I have been overseeing the Godavari River Basin aspects. With regard to the Godavari River Basin, so as our Honorable Mr. rightly said, River Basin originates in Triambakeshwar, Nasik district. So from there it traverses and Gangapur Dam is there, sir, which is about 4.5 TMC of storage, and utilization is almost about 25 TMC. Then down the line, sir, we have still, if you traverse, we have got a J coordinate. Nasik city, sir, this is mainly the Nasik city and this is only the Nasik. Then this is the J-Quad, is one of the major projects in the state of Maharashtra, which is actually designed for 102 TMC storage capacity. So downstream of the J-Quad project, so we have got which Nanded district, which comes in the Nanded town. We have got the Vishnupuri lift irrigation scheme. This is the Vishnupuri Dam, sir. Storage capacity of about 2.6 TMC. Utilization is of 11.4 TMC. So this is a lift irrigation scheme. Apart from that, downstream, sir, the main river Godavari, this all comes under the Jeevan sub-basin. This main river Godavari, the main tributary from the right side, Manjira tributary, both together at the confluence point, which is the Kandakurti village, as our Honorable Minister said. So that is the entry point for the state of Telangana. Kandakurti village in the state of
Nizamabad district. Okay. So, sir, we have upstream of this particular point, yes, Babli. This Babli barrage is of vital importance, which we have been contesting right from 2004 to 2011, when the Honorable Supreme Court has pronounced the judgment. So, down the line, sir, from the Kandakurti confluence of the Manjira and main river Godavari, it is common for a small distance length. It will be a common boundary, and then again SRSP, the gateway major project as far as the state of Telangana is concerned. SRSP project is the gateway as far as the Telangana state is concerned. So this project again is actually constructed for a storage of about 112 TMC, but now due to the siltation, the storage has been reduced and come down to 80 TMC based on the latest TSCRL report. So out of this, from the SRSPC project, sir, we got the utilizations of 186 TMC against the storage part of 80 TMC. This is the scenario as the SRSPC. So downstream, sir, we got a old Anicut. This is again an important structure constructed during the Nizam period. Now we are converted into the barrage. It is almost complete now. It is nearing completion. So downstream of it, so this is the Kadam major tributary, Kadam tributary. So on the Kadam river, we have got an important again pre-TSE project, Kadam project. 11.75 TMC is the utilization, planned utilization of it. Here also we got the problem of the siltation. So the utilization has been reduced to on an average at a rate of about 6 TMC. Sir. So to overcome that, already we have planned certain liquidation schemes from the Elampalli, which we will be showing downstream. Apart from that, we are going to construct one upstream one reservoir called Kupti reservoir to compensate the loss that has happened due to the siltation in the Kadam project. What capacity? Kandakurti, that is, I'm sorry, sir, that is Kupti. Kadam is 1.75. Kupti, it will be about 5.5 TMC. Right, next, this is the Elampalli. So, as you said, this is the Sripada Elampalli project, again conceived in the year 2005 as part of, of course, as part of the Jalayagnam then undertaken by in the combined state of Andhra Pradesh. This Elampalli project, sir, we got a hydraulic clearance for 60 TMC total utilization. Out of this 60 TMC, 40 TMC is from this particular reservoir covering the area, this particular area. 40 TMC is catering to that part. Apart from that, there is a 20 TMC still balance, which is actually integrated with the Pranahita Chevilla project. I will just show, sir. So I'll just show when this is the Pranahita river, sir, step of the Pranahita. So this is the Wainganga river, sir. Wainganga river originates in Madhya Pradesh, traverses through Madhya Pradesh, enters the state of Maharashtra, and from the Maharashtra it starts and enters the state of Telangana. Wainganga, until it exits from the state of Maharashtra, it is called as the Wainganga river. Once it enters the state of Maharashtra and Telangana, it is called as the Pranahita river. So here during 2007, one major project of Pranahita Chevilla was planned and conceived, and then from the Tumarheti at a barrage for undertaking a construction for FRL of 152 meters, then traversing the waters are in this particular direction and outfalling into Elampalli, into Elampalli, sir. This is actually through 4 packages. The last తెలుగులో చెప్పగలుగుతారా? సార్ తెలుగులో చెప్పండి. సార్ అయితే ఇది తుమ్మిడిహెట్టి నుంచి సార్ మనకి మనము 3 ప్రాణహిత చేవల్ల అంతర్భాగంగా ఒక 4 ప్యాకేజెస్ అప్పుడు తీసుకొని ఆఖరి ప్యాకేజీలో మనకి ఈ పోర్షన్ కిందకి రమ్మా ఇక్కడ ఎల్లంపల్లిలో తెచ్చి మనకి 160 టీఎంసీలు ఎల్లంపల్లిలో వేసే కార్యక్రమం తుమ్మడిహెట్టి బ్యారేజ్ సార్. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక 20 టీఎంసీలు నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా 60లో 20 మిగిలి ఉండే కదా సార్. ఈ 20 టీఎంసీలు ఆ 160 మొత్తం 180 టీఎంసీలకి మనం ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటూ రెండింటిని ప్రాణహిత చేవల్ని
మనము అప్పుడు రూపకల్పన చేసుకున్నాం సార్. 16.4 లక్షల ఎకరాలకి గాను మనం రూపకల్పన చేశాం అప్పుడు. సో రాష్ట్రం ఏర్పడ్డాక సార్ మనకి యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద రీఇంజనీరింగ్ కింద మనము కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ అనేది ఆఫ్ షూట్స్ కింద చూపిస్తూ తుమ్మిడిహిట్టి దగ్గర ఒకటి పెట్టుకొని కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కింద ఒకటి ఇంకొక డిజైనింగ్ రీఇంజనీరింగ్ ప్రాజెక్ట్ కింద చేసి ఈ ఎల్లంపల్లి దిగువన సార్ ఒక 3 బ్యారేజెస్ మెయిన్ రివర్ గోదావరి మీదనే మనం టేకప్ చేస్తున్నాం. మొదటిది వచ్చి పార్వతీ సుందిల్ల బ్యారేజు, రెండోది వచ్చి సరస్వతి బ్యారేజు, మూడోది వచ్చి మనకి మేడిగడ్డ బ్యారేజ్. అయితే ఈ మధ్యలో సార్ మనకేమైపోతుందంటే ఈ ప్రాణహిత దిగువన ఏదైతే కాన్ఫ్లుయెన్స్ ఉందో ఈ కాన్ఫ్లుయెన్స్ దిగువనే మనకి చిన్న కాళేశ్వరం అంటే ముక్తేశ్వర ఎల్ఐఎస్ అని 4.5 టీఎంసీల ప్రాజెక్టు ఇక్కడ మనం టేకప్ చేశాం. ఇది మనకి ఒక గత సంవత్సరం టీఎస్సీ క్లియరెన్స్ కూడా వచ్చింది సార్ దీని మీద. సో దీని కింద వచ్చినాక మనం మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా కాళేశ్వరంకి బదులు మన ప్రాణహితకి బదులుగా కాళేశ్వరం ఆసూట్ అయితే తీసుకున్నామో ఇక్కడ కూడా 195 టీఎంసీలు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ భాగంగా 20 టీఎంసీలు ఎల్లంపల్లిలో ఆల్రెడీ మిగిలిన ప్రాణహితకి ఏ విధంగా చేశామో ఇక్కడ కూడా రెండింటిని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తూ టోటల్గా 215 ప్లస్ గ్రౌండ్ వాటర్ రీఛార్జ్ తోటి 240 టీఎంసీలకి ప్లాన్ చేయడం జరిగింది సార్ ఇక్కడ. ఇది కాళేశ్వరం సార్. ఇంకా కిందకు వస్తే మనకి ఇంద్రావతి ఇష్టం. ఇది ఇంద్రావతి రివర్ సార్. మనకి ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ ట్రిబ్యూటరీ ఆఫ్ ది రివర్ గోదావరి. లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి మనకి ప్రాణహిత, ఇంద్రావతి ఆర్ ద 2 మేజర్ రివర్స్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ మ్యాక్సిమం క్వాంటిటీ టు ది స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ. సో ఈ ఇంద్రావతి రివర్ కింద సార్ మనకి ఒరిజినల్ గా మనము మహారాష్ట్ర అండ్ మధ్యప్రదేశ్ అంటే 1978లో జరుపుకున్న ఒప్పందం ప్రకారం ఇక్కడ ఇంచంపల్లి కట్టాలి మనము. ఆ ఇంచంపల్లి బికాస్ ఆఫ్ ది సబ్మర్జెన్స్ ఆస్పెక్ట్స్ ఇన్ ది స్టేట్ ఆఫ్ ఛత్తీస్గఢ్ అండ్ మహారాష్ట్ర దట్ కుడ్ నాట్ మెటీరియలైజ్. సో దట్ వాజ్ ఫర్ ది టెంపరరీ ఇట్ వాజ్ షెల్వ్డ్. దాని తర్వాత మనం కింద దిగువన వీ హావ్ టేకన్ సర్టెన్ ప్రాజెక్ట్స్. దాంట్లో ఒకటి ముఖ్యమైన భాగం ఏంటంటే సార్ జేసీఆర్ డిఎల్ఎస్ జే చొక్కారావు గోదావరి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీమ్ అని చెప్పి ఇది 2005లో మనం రూపకల్పన చేసి గ్రౌండ్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ ప్రాజెక్ట్ యొక్క యూటిలైజేషన్ 38 టీఎంసీలు ఏదైతే మనం యూటిలైజేషన్ అని అనుకున్నామో ఆ సక్సెస్ కోసం దిగువన ఒక స్టోరేజ్ కూడా కట్టుకునేదానికి మనం సమ్మక్క సాగర్ తీసుకున్నాం సార్. ఈ సమ్మక్క సాగర్ ఏంటంటే మనం కంబైన్డ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో గత ఉన్నప్పుడు కాంతాలపల్లి అని దిగువన ఇక్కడ కాంతాలపల్లి ముందు మనం అనుకున్నాము. సో కాంతాలపల్లి బదులు రీఇంజనీరింగ్ పార్ట్ కింద రాష్ట్రం ఏర్పడ్డాక ఈ సమ్మక్క సాగర్ కట్టడం జరిగింది. సమ్మక్క సాగర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది సార్. 5.6 టీఎంసీ యొక్క స్టోరేజ్ దీంట్లో కూడా మనకి ఎస్ఆర్ఎస్పి 2 కింద మొత్తం స్టెబిలైజేషన్ అనుకుంటూ ఇది ముందుకు తీసుకోవడం జరిగింది. దీనికి కూడా మనకి హైడ్రాలిక్ క్లియరెన్స్ అన్ని వచ్చేసి టీఎస్సీ క్లియరెన్స్ రావాల్సి ఉంది సార్. ఇంకా అట్లే మన కిందకు వస్తే టర్మినల్ ప్రాజెక్ట్ కోసం మన టర్మినల్ ప్రాజెక్ట్ ఫర్ ద స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ దట్ ఈస్ సీతమ్మ సాగర్ బ్యారేజ్. ఇది ఒక బ్యారేజ్ మనం 36.5 టీఎంసీల స్టోరేజ్ కెపాసిటీ ఒకటి కట్టుకుంటున్నాం సార్. ఇది ఆల్రెడీ 60% కంప్లీట్ అయి ఉన్నది. మొన్ననే మన 8 ఏప్రిల్లో మనకి టీఎస్సీ క్లియరెన్స్ కూడా వచ్చింది. దీని ఎగువ నుంచే మనకి రైట్ సైడ్ బ్యాంక్ నుంచి సీతారామ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీమ్ అని చెప్పి 66.5 టీఎంసీలకి యూటిలైజేషన్ కోసం ఎల్స్వేర్ ఖమ్మం జిల్లాలో మనకి మొత్తం దీని యొక్క సాగునీరు అవి అందించేదానికి ఈ ప్రాజెక్ట్ తీసుకోవడం జరిగింది సార్. ఇది మెయిన్ రివర్ గోదావరి. ఒక్కసారి మనం మంచిగా చెప్పేదా లేకుండా మనం ఆ ప్లాన్ చూద్దాము. ఆ ప్లాన్ ఇది అయిపోయినాక సార్ ఇది కిందకి వస్తే ఇది మన తెలంగాణ స్టేట్ బార్డరు. తూర్బాక విలేజ్ దగ్గర మనకి ఎగ్జిట్ పాయింట్ ఉంటుంది. ఇక్కడ కిన్నరసాని కూడా మనకు వచ్చి కలుస్తుంది సార్. సో లెఫ్ట్ సైడ్ అంతా కూడా మన భద్రాచలం ఉంటుంది. ఈ పాయింట్ నుంచి కిందకు వస్తే భద్రాచలం అయినాక కిందకి ఇట్లా వచ్చేసి ఇది కిన్నరసాని రివర్ సార్. ఇక్కడ మనకు ఒక మేజర్ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది కిన్నరసాని ప్రాజెక్ట్. ఒకసారి కిన్నరసాని చెప్పిరా లెఫ్ట్లో మార్చేసారా. ఇక్కడ ఒక కిన్నరసాని ప్రాజెక్ట్ ఉంది సార్. మీకు మ్యాప్లో కూడా చూపిస్తాం గోదావరి బేసిన్ మ్యాప్లో. సో కిన్నరసాని ప్రాజెక్ట్ 8.5 టీఎంసీ కెపాసిటీ, 8.5 టీఎంసీ యూటిలైజేషన్ కూడా మనం దాన్ని రూపకల్పన చేసుకొని కంప్లీట్ అయిపోయి ఉన్నది ప్రాజెక్ట్. అది ఎక్కువ హెచ్ఈ స్కీమ్కి దోహదపడుతుంది అది మన కిన్నరసాని ప్రాజెక్ట్. సో ఇక్కడి నుంచి మన ఏపీ బార్డర్ ఎంటర్ అయ్యి మనకి దీనికి పోలవరం వచ్చి గేట్వే ప్రాజెక్ట్ సార్ ఫర్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కింద.
ఇది పోలవరం ప్రాజెక్ట్ సార్. పోలవరం ప్రాజెక్టు 2009లో 484.5 టీఎంసీల కొరకు ఆల్రెడీ టీఎస్సీ అప్రూవల్ ఇచ్చింది, 95th టీఎస్సీ. సో తర్వాత దాని యొక్క అంచనాలు అవి సవరణ అయి కూడా లేటెస్ట్గా 141st టీఎస్సీలో దాన్ని మొత్తం ఆమోద ముద్ర వేశారు. సో పోలవరం ప్రాజెక్ట్ సార్ 484.5 టీఎంసీల యూటిలైజేషన్కి అప్రూవల్స్ ఉన్నాయి. ఈ అప్రూవల్స్ కూడా గోదావరి డిస్ట్రిబ్యూషన్ మన జీడబ్ల్యూటీ అవార్డుకి అనుగుణంగానే క్లియరెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో పోలవరం నుంచి వాళ్ళు అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ 484.5 కంటే ఎక్కువ నీరు తోడనీకి వీల్లేదు డైవర్షన్కి. అయితే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏపీకి ఇది చెప్పే ముందు పైన చెప్తాం ఒకసారి. ఇక్కడ ఈ పోలవరం దగ్గర వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు, కొత్తగా ఇప్పుడు ఇది ఒక ఆర్ఎంసీ కెనాల్ ఆల్రెడీ ఉండగా కొత్తగా మళ్ళీ ఇంకో సమాంతరంగా ఒక ప్యారలల్ కెనాల్, సమాంతర కెనాల్ ఒకటి ఇంకోటి వాళ్ళు క్రియేట్ చేసుకుంటూ ఈ ప్రపోజల్ ద్వారా వాళ్ళు 200 టీఎంసీకి రూపకల్పన చేసి ప్రపోజల్స్ని ముందుకు తీసుకుపోవాలని చూస్తున్నారు సార్. దానికి మనం తీవ్రంగా ఇప్పుడు అబ్జెక్షన్స్ ఆక్షేపిస్తున్నాం. ఇదే కాక పోలవరం కింద సార్ ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఈ పట్టిసీమ లిఫ్ట్ స్కీమ్ అని ఉంది. ఇది టెంపరీ స్కీమ్ కింద ఇది ఒక టెంపరీ స్కీమ్ కింద అప్పుడు టేకప్ చేయడం జరిగింది వాళ్ళు అని చెప్పి తీసుకున్నారు. పోలవరం కంప్లీట్ అయినాక ఇది అంతర్భాగంగా వెళ్ళిపోతుంది, ఇది షెల్వ్ చేసేస్తాము, ఇట్ విల్ నాట్ బి అండర్టేకన్ ఫర్ దాన్ని కంటిన్యూ చేయమని చెప్పి అన్నారు. దాని కింద మనకి ఇంకా చూస్తే సార్ చింతల్పూడి ఎల్ఐఎస్ అని ఇది కూడా ఫ్లడ్ బేస్డ్ వాటర్స్ మీద తీసుకొని ఆర్ఎంసీని దాటుకుంటూ అది వెళ్ళి నాగార్జున సాగర్ లెఫ్ట్ కెనాల్లో ఇది వెళ్ళి పడి అక్కడ ఆయకట్కి సర్వ్ చేస్తుంది సార్. 32 టీఎంసీలు వాళ్ళు ఏపీ వాళ్ళకు ఉంది అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్తున్నారు, మనం అది ఆక్షేపిస్తున్నాం ట్రైబ్యునల్లో. సో దానికి దోహదపడేట్టుగా చింతల్పూడి తీసుకొని వాళ్ళు ఫర్దర్గా తీసుకెళ్లారు సార్. ఇవే కాకుండా మనకి తడిపుడి ఒకటి, పుష్కర ఒకటి అని 2 స్కీమ్స్ తీసుకున్నారు. తడిపుడి వచ్చి రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ది రివర్ గోదావరి, పుష్కర వచ్చి లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద రివర్ గోదావరి. ఈ రెండు కూడా ఎల్ఎంసీ పోలవరం ఎల్ఎంసీ ఆయకట్టు, రైట్ సైడ్ వచ్చి పోలవరం ఆర్ఎంసీ ఆయకట్కి దానికి టెంపరీగా సర్వ్ చేసేందుకు టెంపరీ ప్రాజెక్ట్స్ కింద తీసుకొని అది చేయడం జరిగింది. పోలవరం కనుక ఎప్పుడైతే కంప్లీట్ అయిపోయి ఆయకట్ని రియలైజ్ చేస్తుందో ఈ 2 ప్రాజెక్ట్స్ కూడా వాళ్ళు దే సెట్ దట్ దే విల్ బి షెల్వింగ్ ఇట్, ఆపేసి దాన్ని పెడతాయిస్తాం పక్కన లిఫ్ట్ స్కీమ్స్ అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. దిస్ ఈజ్ వాట్ సార్. అయితే పోలవరం కింద లాస్ట్ ప్రాజెక్ట్ వచ్చి ధవళేశ్వరం సార్. ఈ ధవళేశ్వరం ఆనకట్, సో ధవళేశ్వరం బ్యారేజ్ తర్వాత బ్యారేజ్ కింద కన్వర్ట్ చేశారు. దీని కింద కూడా మనకి 223 టీఎంసీ యూటిలైజేషన్ ఉంది. కానీ పోలవరంకి ఏదైతే 484.5 టీఎంసీలు క్లియరెన్స్ ఇచ్చారో ఈ 2223 టీఎంసీలో దాంట్లోని అంతర్భాగం. సో పోలవరం పార్ట్ ఆఫ్ ది కింద 2 చేశారు. సో గేట్వే ప్రాజెక్ట్కి అదే టర్మినల్ ప్రాజెక్ట్ కింద యూటిలైజేషన్ ఫ్యాక్టర్లో మనకి కనిపిస్తుంది. సో పోలవరం వరకే ఎన్ష్యూర్ చేయాలి అనేది సిడబ్ల్యూసి చెప్పిన అంశాలు. దాని అనుగుణంగానే మొత్తం ఈ గోదావరి రివర్ సిస్టమ్ అంతా కూడా తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరిగే వాటికి క్లియరెన్స్లు కానీ అన్నీ ఇస్తూ ఉన్నారు సార్ సిడబ్ల్యూసి వాళ్ళు. దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ది మెయిన్ జిస్ట్ ఆఫ్ ది రివర్ గోదావరి సార్. దీనిలో మీకు మ్యాప్ పరంగా కూడా నేను చూపిస్తాను ఫర్ ది కన్వీనియన్స్. మీకు చూస్తే సార్ ఇందాక చూసినట్టుగా దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ ది ఎంటైర్ గోదావరి బేసిన్ ఇన్ ది ఎల్స్టర్ స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. అంటే ఇప్పుడు ఉన్న తెలంగాణ భాగం ఇక్కడ, ఇప్పుడు ఇది ఏమో ఆంధ్ర భాగం సార్, కింద భాగం లోయెస్ట్ భాగం. సో దీంట్లో మీరు గమనిస్తే సార్ నేను అక్కడ చెప్పినట్టుగా ఇది మనకు మెయిన్ రివర్ గోదావరి. దీంట్లో ఇక్కడ ఎస్ఆర్ఎస్పి ఉన్నది, సదర్మట్ ఉన్నది, ఎల్లంపల్లి ఉన్నది, మనకి తుమ్మిడిహెట్టి ఉన్నది, దీని ప్రాణహిత కోసినకి చిన్న కాళేశ్వరము, ఇది ఒకటి ట్రిబ్యూటరీ వచ్చి ఇంద్రావతి రివరు, ఇక్కడ ఉన్న ఏడుగడ్డ అన్నారం సుందిల్ల, దీని కింద ఇది వచ్చి మనకి సీతారామ అండ్ సీతమ్మ, సీతారామ లిఫ్ట్ స్కీమ్ సీతమ్మ అనేది ఉంటుంది. ఎగున మనకి సమ్మక్క సాగర్ ఉంది సార్. దేవాదులు ఎక్కడ నుంచి పెట్టండి, సమ్మక్క సాగర్ కొంచెం ఇది ఏం వచ్చారా ఎలా చేయండి కొంచెం కనిపిస్తుంది ఇక్కడ సార్. ఇది గోదావరి బేసినే కదా, గోదావరి బేసిన్ సార్. సమ్మక్క సాగర్ ఎగువన రైట్ బ్యాంక్ లో మనకి జేసీఆర్డీఎల్ పంప్ హౌస్ ఉంటుంది సార్. ఈ పంప్ హౌస్ ద్వారా 38 టీఎంసీలు ఫేజ్ 1, ఫేజ్ 2, ఫేజ్ 3 కింద తీసుకొని మనకి నల్గొండ, ఖమ్మం, తర్వాత వరంగల్ ఈ ఏరియా అంతా కూడా ఇది సర్వ్ చేస్తుంది సార్. దిస్ ఈస్ అబౌట్ ది JCRTLS which is from the upstream of the Samakka Sagar project.
ఇది కాక సార్ నేను ఈ రెండు ఇక్కడ ముఖ్యమైన రెండు ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి సార్ మనకి. రెండు ట్రిబ్యూటరీస్ రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ది గోదావరి రివర్ కూడా దే అవుట్ఫాల్ ఇంటూ మెయిన్ రివర్ గోదావరి. ఒకటి వచ్చి మనకి మంజీరా బేసిన్ సార్, మంజీరా రివర్. ఈ మంజీరా రివర్ మనకి మహారాష్ట్రలో ఆరిజినేట్ అయ్యి కర్ణాటక ద్వారా అయ్యి మన తెలంగాణకి ఎంటర్ అయ్యి ఇక్కడ మనకి ఆల్రెడీ సింగూర్ ప్రాజెక్ట్ ఉంది సార్ మనకి. ఇది 29 టీఎంసీల సింగూర్ ప్రాజెక్ట్ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ మనం కట్టుకోవడం జరిగింది. దీని దిగువన మనకి ఇంకా చూస్తే నిజాం సాగర్ ప్రాజెక్ట్, ఇది ప్రీ టీఎస్సీలో మొట్టమొదటి మెసనరీ డ్యామ్ సార్, లార్జెస్ట్ మెసనరీ డ్యామ్ అప్పుడు ఉన్న కాలంలో. 22 టీఎంసీల స్టోరేజ్ కెపాసిటీ తోటి నిజాం సాగర్ 1931లో కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది. ఇది ఇప్పుడు మనకి సిల్టేషన్ మూలాన 11 టీఎంసీలకి పడిపోయి ఇప్పుడు మనకి 16 టీఎంసీ. దీన్ని మళ్ళీ మనం కొంచెం అడిషనల్ గా హైట్ పెంచుకొని అవన్నీ కూడా చేశాము. దాంతో ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి 16 టీఎంసీల స్టోరేజ్ అని ఈ నిజాం సాగర్ ఉన్నది సార్. ఇక్కడ మనకి 58 టీఎంసీల యూటిలైజేషన్ మనకి అవార్డు ప్రకారం అగ్రిమెంట్ పరంగా కూడా ఆల్రెడీ మనకి రైట్స్ ఇవ్వడం జరిగినాయి సార్. ఇది సంగతి. ఇక్కడ వచ్చి మానేరు సార్, నెక్స్ట్ మానేరులో అప్పర్ మానేరు మీడియం ప్రాజెక్టు, ఇట్ వాజ్ అగైన్ ప్రీ టిఎస్సి. ఈ రెండు ఇంపార్టెంట్ స్టోరేజెస్ మనం ఇప్పుడు కట్టుకోవడం జరిగింది సార్. ఒక్కొక్కటి 25 టీఎంసీల స్టోరేజ్ కెపాసిటీ. ఇవి కూడా ఫ్లడ్ ఫ్లో కెనాల్ SRSP2 వాటిలో అంతర్భాగంగా వీటిని టేకప్ చేస్తూ మన స్టోరేజ్ బ్యాలెన్సింగ్ రిజర్వాయర్స్ కింద చూసుకొని చేసుకుంటూ వీటి ద్వారా మనం ఇక్కడంతా ఆయకట్ని ఇవ్వగలుగుతున్నాం సార్. మొత్తం గోదావరి బేసిన్లో, సార్ మనకి 66 లక్షల ఎకరాలు మనకి గోదావరి బేసిన్ ప్రాజెక్ట్స్ ద్వారా మనకి పారేటట్టుగా, దానికి రియలైజ్ అయ్యేటట్టుగా మనం అన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ని రూపకల్పన చేసుకొని గ్రౌండ్ అయి ఉన్నాయి సార్. మన 968 టీఎంసీ మనకి మొత్తం ఎంటైటిల్మెంట్ సార్. 946 టీఎంసీల హైడ్రాలజికల్ క్లియరెన్స్ ఆల్రెడీ మనకి వచ్చి ఉన్నది. 873 టీఎంసీల టీఎస్సీ క్లియరెన్స్ ఆల్రెడీ మనకు వచ్చి ఉన్నది సార్. ఈ బ్యాలెన్స్ ఏదైతే మనకు 70 టీఎంసీలు ఉందో దాంట్లో 46 టీఎంసీలు వచ్చి మనకు సమ్మక్క సాగర్ రూట్ వచ్చేది ఉన్నది. 20 టీఎంసీలు వచ్చి తుమ్మిడిహెట్టిది ఉన్నది సార్ మనకి. ఇప్పుడు ఆ తుమ్మిడిహెట్టి మనము రివైవల్ చేస్తామో వారదాన్ని కంటిన్యూ చేస్తామని డెసిషన్ చెప్తే దాన్ని కూడా మనం డిపిఆర్ సబ్మిట్ చేసుకొని మనం టీఎస్సీ క్లియరెన్స్ తీసుకోవచ్చు. కానీ ఆ రెండింటికి కూడా మనకి హైడ్రోజన్ క్లియరెన్స్ ఆల్రెడీ వచ్చున్నాయి సార్. 946 టీఎంసీకి వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ హైడ్రాలిక్ క్లియరెన్సెస్ ఫర్ అవర్ ప్రాజెక్ట్స్. దీంట్లో ఈ 968 సార్ మనకి 165 టీఎంసీల మైనర్ ఇరిగేషన్ కోసం మనకి పెట్టి ఉన్నది. సో అది అంత స్టేట్ కి సంబంధించిందే కాబట్టి దిస్ ఆల్రెడీ రికగ్నైజ్డ్ బై ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆల్సో. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ మేజర్ అండ్ మీడియం ఇరిగేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి సార్ ప్రాజెక్ట్స్. మేజర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏమో సిడబ్ల్యూసి క్లియర్ చేస్తుంది, మీడియం ప్రాజెక్ట్స్ లోకల్ గా మన కేజీబీఓ ఆఫీస్ హైదరాబాద్ వాళ్ళు చేస్తారు సార్. దిస్ ఈస్ ది యాక్చువల్ గ్యామెట్ ఆఫ్ ది ఎంటైర్ గోదావరి రివర్ బేసిన్. ఇక్కడ మీకు చూపించినట్టుగా ఏపీలో కూడా సార్ పోలవరం కింద మీకు చూపించాము. ఇక్కడ పట్టిసీమ కింద చింతలపూడి, పుష్కర ఆన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్, తడిపూడి, వెంకటనగరం, చాగల్నాడు, ఇవన్నీ కూడా టెంపరీ స్కీమ్సే సార్. ఎందుకు చేశారంటే అప్పుడు పోలవరంకి 20-30 ఏళ్ళు పడుతుంది కాబట్టి అంత లోపల మనం ఆయకట్ని రియలైజ్ చేసి బెనిఫిట్స్ గెయిన్ చేయాల్సిన ఉద్దేశంతో అప్పుడున్న ప్రభుత్వం ఈ ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని తీసుకొని కట్టింది. కట్టేటప్పుడు కూడా చాలా క్లియర్ గా సిడబ్ల్యూసికి చెప్పడం జరిగింది ఏంటంటే పోలవరం ఒకవేళ రూపకల్పన అయిపోయి ఎప్పుడైతే మనకి బెనిఫిట్స్ దీని నుంచి మొదలవుతాయో ఇవన్నీ కూడా మనం డిస్కార్డ్ చేసేస్తాము, ఈ ప్రాజెక్ట్స్ మనం కంటిన్యూ చేయమని మనం మాట ఇచ్చి అప్పుడు కంబైన్డ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మాట ఇచ్చే క్లియరెన్స్ తీసుకోవడం జరిగింది సార్. ఇదేమో మన ఆధార్ కాటన్ బ్యారేజ్, ఇది కాటన్ బ్యారేజ్. ఈ కింద ఇది 3 పాయలుగా వెళ్ళి బే ఆఫ్ బెంగాల్లో పడుతుంది సార్. 1465 కిలోమీటర్స్, 518 టీఎంసీ సార్. మొత్తం 1486 టీఎంసీలు గత మన రాష్ట్రంలో అప్పుడున్న ప్రభుత్వాలు ప్లాన్ చేసి గ్రౌండ్ చేసేసారు. దాని అనుగుణంగా 1486 టీఎంసీలకి ప్లాన్ చేసిన దాంట్లో లొకేషన్స్ బట్టి 968 టీఎంసీల నీరు తెలంగాణకు ఉపయోగించడానికి అవకాశం వచ్చింది. 518 టీఎంసీలు ఆంధ్రప్రదేశ్కి అవకాశం వచ్చింది. సిడబ్ల్యూసి కూడా దీన్ని గుర్తించే మనకు అన్ని క్లియరెన్సెస్ ఇస్తాం సార్. ఇప్పటిదాకా ఇచ్చిన క్లియరెన్సెస్ కూడా వాళ్ళు క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది. వాళ్ళు ఒకటే ఏం చెప్పారంటే ఏపీకి 518 బదులు 531 అని 10లో తీసుకున్నారు, ఓ 13 టీఎంసీలు ఎక్కువ తీసుకున్నారు వాళ్ళు.
ఇది సార్ యాక్చువల్లీ ఇది గోదావరి బేసిన్ ఒక ఎంటైర్ గ్యామెట్ ఇస్ ద హోల్ సినారియో. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే ప్రసాద్ గారు, థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు మనం ఈరోజు ఏదైతే మీటింగ్ పెట్టుకున్నామో పోలవరం బంకచర్ల స్కీమ్ గురించి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి దాని మీద ప్రీ ఫీజిబిలిటీ రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేశారు. అయితే ఆ స్కీమ్ గురించి ఇరిగేషన్ అడ్వైజర్ ఆదిత్యనాథ్ దాస్ గారు మనందరినీ బ్రీఫ్ చేస్తారు. నమస్కారం అండి. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ మ్యామ్స్. ఇది గోదావరి బనకచర్ల అంటే మొదటి చెప్పారు, తర్వాత గోదావరి బనకచర్ల ఇప్పుడు పోలవరం బనకచర్ల మారింది. అందుకంటే గోదావరి నుంచి ముందుగా ఇప్పుడు పోలవరం పౌండేజ్ నుంచి తీసుకొస్తున్నారు. దీనికి మీరు చూస్తే టోటల్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ టు బి యూటిలైజ్ 200 TMC. దానికి రేట్ ఆఫ్ పంపింగ్ అంటే రేట్ ఆఫ్ డ్రాల్ అంటే వాళ్ళు గోదావరి పోలవరం పౌండేజ్ నుంచి 3 TMC పర్ డే మిసాజ్ చేశారు. ప్రస్తుతం 2 TMCకి ఉంది, కానీ ప్రాజెక్ట్ ఫీజిబిలిటీ రిపోర్ట్లో 3 TMC వాళ్ళు పెట్టారు. సో డ్రాల్ పాయింట్ ఈజ్ పోలవరం పౌండేజ్. పోలవరంలో ఎలా ఉందంటే పోలవరం నుంచి 2 టనెల్ ద్వారా వస్తుంది. తర్వాత ఒక చిన్న డ్యామ్ ఉంది, సాడిల్ డ్యామ్ నుంచి ఒక చిన్న పాండేజ్ ఉంది. అక్కడి నుంచి RMCకి వాటర్ వస్తుంది. అక్కడి నుంచి వీళ్ళు కూడా తీసుకొస్తారు. ప్యాడలలో ఒక కెనాల్ పెట్టేసి అట్లాగే తీసుకొస్తారు. అది పోలవరం బనకచర్లకి 3 సెగ్మెంట్లో వాళ్ళు డివైడ్ చేశారు. 3 సెగ్మెంట్ నుంచి ఒకటి పాండేజ్ నుంచి రైట్ మెయిన్ కెనాల్ పక్కనే ప్యాడలల్గా ఒక కెనాల్ పెట్టేసి కృష్ణా రివర్కి తీసుకొస్తారు. అది సెగ్మెంట్ 1. తర్వాత అక్కడి నుంచి తీసుకొని బొల్లపల్లి ఒక రిజర్వాయర్ కట్టిస్తున్నారు ప్రకాశం జిల్లాలో, అది సెగ్మెంట్ 2. తర్వాత బొల్లపల్లి నుంచి బనకచర్ల రెగ్యులేటర్ ఇన్ రాయలసీమ రీజన్ నియర్ పోతిరెడ్డిపాడి నుంచి కొంచెం ముందుగా ఉంది, అక్కడ తీసుకెళ్తారు త్రూ టనెల్ సిస్టమ్, ఆల్మోస్ట్ 26 కిలోమీటర్ టనెల్. దట్ ఈస్ సెగ్మెంట్ 3. 3 సెగ్మెంట్లో వాళ్ళు డివైడ్ చేసుకొని పోలవరం బనకచర్ల ఇట్లాగా వాళ్ళు ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రీ ఫిజిబిలిటీ రిపోర్ట్ ఇప్పుడు సబ్మిట్ చేశారు. సో ఫస్ట్ డ్రాప్ ఈజ్ కృష్ణా రివర్ అప్ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ ప్రకాశం బ్యారేజ్. సెకండ్ డ్రాప్ పాయింట్ ఈజ్ కృష్ణా రివర్ టు బొల్లపల్లి రిజర్వాయర్ 173 కెపాసిటీతో ఆ రిజర్వాయర్ కట్టున్నారు. థర్డ్ డ్రాప్ ఈజ్ ఫ్రమ్ బొల్లపల్లి రిజర్వాయర్ టు బనకచర్ల. Area to be irrigated is 7.41 lakh acres. That is a new ICUT. The new ICUT they are creating. ఆ న్యూ ఐకట్లో డిఫరెంట్ ఉన్నాయి. NSP ఒక భాగం పార్ట్ 2 కూడా చెప్తాను, అది డీటెయిల్గా చెప్తాను. తర్వాత ఆల్మోస్ట్ టోటల్ 22.59 lakh acres they will not only give new ICUT, that is 7, but stabilization also. అంటే రాయలసీమ ఏరియాలో వాట్ ఎవర్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం వాళ్ళకి ఐకట్ ఉంది, అది కూడా స్టాబిలైజ్ చేయడానికి ఇక్కడ నుంచి వాడుకుంటారు. దాదాపు కాస్ట్ ఇప్పుడు ప్రొజెక్ట్ చేసినంటే దాదాపు 82,000 crore కాస్ట్ హ్యాస్ బిన్ ప్రొజెక్టెడ్ బై ఇన్ ది ప్రీ ఫిజిబిలిటీ రిపోర్ట్. నెక్స్ట్, దిస్ ఈజ్ ఎ రఫ్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ దిస్ బనకచర్ల, పోలవరం బనకచర్ల. ఇక్కడ నుంచి దిస్ ఈజ్ ద పోలవరం డ్యామ్. ఇక్కడ నుంచి ఇట్లాగా ట్విన్ టనెల్ ఉంది, ఇక్కడ నుంచి దిస్ ఇస్ ద రైట్ మెయిన్ కెనాల్. ఇక్కడ ఒక ప్యారలల్ కెనాల్ తో వేసి తీసుకొస్తారు. దే విల్ కమ్ లైక్ దిస్ అండ్ there is a already existing Tadipudi canal. So they will drop into the Tadipudi canal and Tadipudi canal will come up to this point, and from here again it will be parallel canal to Krishna River. Originally RMC is dropping into Krishna River. There is a place called Pavitra Sangama on Krishna River. This will be adjacent to that. కొంచెం ఇంకా ఫోకస్ లేదు. This is the Prakasham barrage. So this is the right main canal. This comes and drops here, and from here again they'll pick up. They'll pick up from here, and they'll take to Bollapalli Reservoir. And this is the Bollapalli Reservoir, and from Bollapalli again, here Bollapalli Reservoir, and from here they'll take through a tunnel this side, and then drop into Banachcherla. Next. Banachcherla is a reservoir, sir. That's okay. That location. It is in Prakasham Jilla, sir. Prakasham Jilla. And then you are facing. No, sir. Basin. Penna. Basin. Penna. So they are shifting Godavari Basin to Penna Basin. Penna Basin, yes. Ante kada. Via Krishna Basin. Via Krishna. Godavari to Krishna to Penna. That is 3 basins there. Okay.
this is again the same rough diagram, sir. Polavaram Dam nunchi, this is existing parallel canal, schematic diagram, and they'll bring to Krishna River, sir. And from Krishna River, they take to, there's 6-stage lift is there, sir. From here, sir. There's 1 lift, 2nd lift, 3rd lift, 4th lift, 5th lift, and 6th lift. What they are doing, sir, they're crossing the Nagavan Sagar Right-Main Canal. They are not dropping into Nagavan Sagar. They are crossing the Nagavan Sagar Right-Main Canal, sir, and straightway taking to Bullapalli Reservoir. This is the Bullapalli Reservoir, sir. Earlier it was proposed to Nagarjuna Sagar, no? Dropping into Nagarjuna Sagar. That was Godavari Penna scheme, sir, Okay. which I think they have presently Now shelved. they are bypassing that Nagarjuna Arranged. Sagar bypass. Yes, sir. Huh? Yes, Nagarjuna. yes, sir. In the present pre-feasibility report, sir, Yeah. that's how they have presented. The same thing, sir. This third segment, sir, from Bullapalli Reservoir, again, sir, 1 lift, 2 lift, 3 lift, and then tunnel system, sir. Then they take the water to Banakcharla regulator, sir. Banakcharla regulator is the main regulator for Rayalaseema, sir. It has 3 outlets, sir. It goes to right up to Handri, Niva, Galuru Nagari, and this side, sir, Great Rayalaseema. Yes, sir. Yes, sir. Kondaleru Daka. Nellore and Prakasham. Yes, sir. Yes, sir. Up to Sunkishala. Yes, sir. So this is the main, this is how they have presented in the pre-feasibility report, sir. The complete scheme, 3 schemes, sir, 3 segment, segment 1, segment 2, and segment 3. Next. These are the technical details, sir. How much discharge will be there? So segment 1, 656 cumex, segment 2, segment 3. All these 3 are equal, sir. Then open canal 175 kilometer. Total is almost 372, sir. 175, 84, 113 kilometers. 372 kilometers of open canal system. Pipeline is around 17 kilometers, sir, in segment 2 and segment 3. Tunnel is almost 26 kilometers. Sir. This tunnel also system, sir, passes below Nallamala, and they have 2 twin tunnels, sir, with TBM methodology. They will do with the TBM methodology 2 twin tunnels, sir, parallel tunnel system. Nallamala area comes under Telangana or Rayalaseema? Rayalaseema area, sir. That's it, completely, sir. So total system is almost 416 kilometers, sir. Total lifts are 9 lifts, sir. Power requirement is almost 3,800 megawatts, sir. Hydropower, they can generate, they say that they can generate hydropower almost to 400 megawatts, sir. When it goes towards the Banakcharla side, on the drop, Okay. they can, that's what they have projected in the report, sir. Almost 7,000 hectares of forest land to be acquired, sir. Non-forest is almost 17,000, sir. And the cost, as I said, sir, around 82,000 crores. Next. This is, sir, proposal for 3 TMC diversion per day, sir. This is the total, sir. First phase 200 TMC, then 100 TMC, that is the 3rd TMC, sir. They have calculated 100 days of flood days, sir. Quantity of diversion 2 TMC to in the beginning, and then they'll add another TMC. In the PFR, sir, they have projected that the infrastructure will be for all 3 TMC. Okay. They will begin with all 3 TMC infrastructure, but lifts and pumps they can install later on for the 3rd TMC. Civil works they are going to construct for 3 3 TMC, TMC, canals and tunnels and everything. Yes, yes, sir. So civil structures for 3 TMC. 3 TMC, pumps and motors will be established for 3rd TMC. Okay. Bullapalli Reservoir is almost 173 TMC, sir. FRL will be 226 meters, sir. And this is the, again, sir, first from Bullapalli to Banakcharla 2 TMC, sir. This is the thing. And this 1 TMC, Bullapalli to Somasila, they will divert, sir. This is basically to, they say there is something called NSP phase 2, sir, which was not done when the NSP dam was taken up, beyond Prakasham Jilla, sir, between Prakasham and Nellore districts. So that they said they will take up under this 1 TMC allocation from this flood water. So my personal under consumption, they are literally they are planning for 300 TMC. Technically they are saying that 200, but literally or physically they are constructing for 300 TMC. Right? Utilization can go up to 300 TMC, sir. Yeah, it is natural. Only pumps and lifts is the Yes. year job. Yes, sir. They are creating reservoirs, they are creating canals, they are creating tunnel.
for everything per day 3 TMC. Yes, Is sir. it not? Yes, sir. In fact, the RMC which they are drawing the water, sir, the present RMC as per sanction for Polavaram, the sill level of the new projected conduit, sir, is lower than that also. That means they are taking the water below present Polavaram Right-Man Canal also. Okay. In the projected one. So as you rightly said, the diversion can be to the tune of 300 TMC. They can keep on continuously drawing the water from the pondage of Polavaram. Because Polavaram has a lot of dead storage, sir. So they can do that. So they can utilize more than 100 days. Yes, sir. Not even 100 days. Yes, they 100 can. days is they are calculating for flood flow. Yes, sir. They can But utilize. that storage capacity is something more than days. Even they can lift after 100 days also. Even 25, 30 days extra they do, they can transfer another 100 TMC. Another 100 TMC. Yeah, 4 months if they are getting, Then that means so 120 days if they are lifting. almost 400 TMC. 400 TMC they 4 can. to 500 TMC. Next. Now this is their plan, sir. This is they called Nagaon Sagar Project Phase 2. This is, sir, I mean, as per Andhra Pradesh projection, this is, they say, this is the leftover of the original NSP, sir, which they will try to fulfill under this scheme. ఇప్పుడు దాస్ గారు కృష్ణా బేసిన్ లో ఉన్న ఆయకట్టుకి ఎంత పడుతుంది వాటర్? ఈజ్ దర్ ఎనీ Krishna Basin low, sir. I mean, in our Krishna River, below Nagaon Sagar is around 160 TMC utilization. Krishna Delta systems ki, sir. సో దాంట్లో ఇప్పుడు 80 TMC they are supplementing from Pattisima. యా పట్టిసీమ 80 or 90 TMC మేబీ 80 TMC. 80 TMC. 80 TMC. ఇప్పుడు పట్టిసీమ 80 TMC లో కూడా వీ హావ్ టు గెట్ 45 TMC కాదు? that we are contesting. ఇంటర్ బేసిన్ ఎప్పుడైతే వాడుతున్నారో గోదావరి టు కృష్ణా బేసిన్ ఇఫ్ దే ఆర్ యూటిలైజింగ్ దట్ వాటర్ వీ హ్యావ్ టు గెట్ సమ్ షేర్. ఐ థింక్ అకార్డింగ్ టు దట్ వీ హ్యావ్ టు గెట్ 45 TMC ఫ్రమ్ కృష్ణా బేసిన్. 80 TMC low, sir. 35 TMC belongs to Karnataka. Karnataka and Maharashtra also has to get. And also in Andhra Pradesh, sir, it was said that all this water will be used upstream of Nagaon Sagar. That means it will be used for Telangana region సో only. సేమ్ ఏమంటారు ఫిలాసఫీ అప్లై చేస్తే ఇప్పుడు వాళ్ళు గోదావరి బేసిన్ నుంచి వాటర్ కృష్ణాకి షిఫ్ట్ చేస్తున్నప్పుడు కృష్ణా బేసిన్ ఎంత అయితే వాడుతుండ్రో అందులో వీ హ్యావ్ టు గెట్. అదే చెప్తున్నాను సార్ దట్ అండర్ దిస్ టోటల్ యూటిలైజేషన్ సార్ పోలవరం Banachella link almost 15 lakhs sir, new command and long link canal sir, and Kurnool district sir, and all this is sir, this whole thing 7.41 lakh acre is the new acre sir. అవును ఎంత ఆయకట్టు ఎంత టీఎంసీ వస్తుంది వాటర్ పుట్ టుగెదర్? 7 lakh అంటే ఆల్మోస్ట్ 7 మినిమం అయితే 70 టీఎంసీ 70 to 80 TMC sir. 60. 60 TMC and రాసింది. New ICAT 60 TMC. It has 60 TMC sir. అంటే దే ఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ 12,000 ఎకర్స్ పర్ టీఎంసీ. హౌ మెనీ 10,000 to 12,000 sir. Lift 15,000 sir. Hmm. This is this for 22 lakh acres, sir. This is the total 160 TMC requirement. Stabilization is 80 TMC. And this is west of Nallamala in the Banachella area, sir. New ICAT is around 22 lakh acres, sir. 22 TMC, 60 TMC east of Nallamala and 22 TMC west of Nallamala. So this 80 TMC, sir, this is existing ICAT they want to stabilize. The catch here is an existing ICAT and the water which is being drawn from the Krishna River right now. So that will supplement with this Godavari water. These are the Telugu Ganga project ki 5.67 lakh acres, sir. Galiru Nagari JNSS ki 2.6, Velugonda 4.47, Chitravati 59,400, Lower Sagileru 13,000, sir. Bukavanka 6,800, Somasila ki 1.59, 1,59,000. Kanapur Canal System ki 61,000, North Feeder Canal 58,000, Somasula Swarnmukhi Link Canal 78,000, stabilization of tanks in Kurnool, Kadapa and Nellore around 5.4. So this is the total water utilization they are projected. Totally Penna Basin, sir. They are, I mean, kind of replacing the dependency from one river to another river basin, sir, completely. Just go back to that slide. Yeah. Just go back to the slide. The CM garu and for all MPs to remember, అంటే ఈ ప్రాజెక్టు కట్టినా ఇప్పుడు కృష్ణా నది నుంచి అక్రమంగా వాళ్ళు ఏదైతే తరలించకపోతుందో శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు దాని నుంచి కూడా తీసుకుపోతామనే వాళ్ళ ప్రీ ఫిజిబిలిటీ రిపోర్ట్ లో ఉంది. ఇది వాట్ దే హావ్ గివెన్ నౌ ఇన్ ప్రీ ఫిజిబిలిటీ రిపోర్ట్. దే విల్ కంటిన్యూ టు డైవర్ట్ కృష్ణా వాటర్ ఆల్సో
టు దీస్ ప్రాజెక్ట్స్. రాయలసీమ, ఎస్ ఎస్, అది కూడా మెన్షన్ ఉంది ప్రీ ఫిజిబిలిటీ. దే ఆర్ నాట్ స్వాపింగ్ ద వాటర్, దే ఆర్ యాడింగ్ ద వాటర్. లైనింగ్ కూడా చేస్తా ఉన్నారు సార్ ఇప్పుడు దానికి 8 TMC పర్ డే తీసుకుపోవడానికి SRMCకి లైనింగ్ కూడా చేస్తా ఉన్నారు. అంటే బనకచర్లకు ఏదైతే కనెక్టింగ్ ఉందో దానికి కూడా లైనింగ్ చేసి 8 TMC చేస్తా ఉన్నారు. Expanded capacity with linings, that work is already going on, sir.